السلام علیکم، ایزی لائف ایڈز میں خوش آمدید دوستو۔ بہت دن ہوئے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو سوچا آج آپ کے لیے کوئی ایک بہت ہی مفید ویڈیو بنائی جائے جو انتہائی معلوماتی ہو اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو مکھن کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے تو مکھن کو ہم آئے روز جملوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے مکھن لگانا یعنی کسی کی خوشامد کرنا، جو کہ بری بات ہے۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکھن میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن کے، کیلشیم، زنک، تانبا، میگنیشیم، سوڈیم اور آیوڈین کی مقدار پائی جاتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ مکھن میں موجود یہ اجزاء ہماری صحت کے لیے کتنے مفید ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں دودھ، دہی اور مکھن شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرور ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں۔ مکھن اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، اس لیے یہ ہمیں دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جبکہ مکھن قدیم دور سے ہی انسان کی پسندیدہ غذا رہا ہے۔ اس کے استعمال سے ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گاؤں میں آج بھی لوگ مکھن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن شہروں میں اس کا استعمال بہت کم ہے۔ ویسے بھی شہروں میں خالص مکھن ملتا ہی کہاں ہے، اور جو ملتا ہے وہ صحت کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دہ ہے، اس لیے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایک مفید غذا ہے۔ مکھن ہمیں پالتو جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے گاؤں میں رہنے والے افراد کو خالص مکھن حاصل ہوتا ہے، جبکہ شہروں میں خالص مکھن کا ملنا بہت مشکل ہے۔ مکھن میں فیٹ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے موٹے اور دل میں مبتلا افراد کے لیے کھانا مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور ایسے افراد جن کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہو وہ بھی مکھن کے استعمال سے گریز کریں، لیکن اس کا استعمال اپنے بچوں کو ضرور کروائیں، کیونکہ یہ ان کی ذہنی صحت اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ مکھن کا استعمال آلو، میتھی، پالک والے پراٹھوں کے ساتھ انتہائی ذائقہ دار ہے۔ اس کے علاوہ اس کو باجرہ اور مکئی کی روٹی کے ساتھ بھی پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل دالوں میں بھی اس کا استعمال بڑھ رہا ہے، خاص کر مکھن دال جو کہ چنے کی دال کے ساتھ تیار کی جاتی ہے، انتہائی ذائقہ دار ہو جاتی ہے۔ تو آئیے مکھن کے فوائد جانتے ہیں۔ مکھن ہماری ہڈیوں اور دانتوں کے لیے مفید ہے۔ مکھن آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ مکھن جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ مکھن دبلے پتلے اور کمزور افراد کا وزن بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ مکھن کینسر کے خلاف قوت مدافعت رکھتا ہے، خاص کر چھاتیوں اور آنت کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ مکھن دماغ اور اعصابی نظام کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مکھن دل کو تقویت دیتا ہے اور گھنٹیاں اور جوڑوں کے دردوں سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ تھائرائیڈ سے متعلقہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ معدے اور نظام انہضام کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، جبکہ جنسی مسائل میں مبتلا افراد کے لیے نہایت مفید غذا ہے۔ جب آپ کو خالص دودھ میسر آ جائے تو اسے ابالتے وقت اس میں تھوڑا پانی بھی شامل کر دیں۔ مثلاً 1 کلو دودھ میں 1 پاؤ پانی شامل کیا جا سکتا ہے، اور ملانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل خالص دودھ پینے کو منع فرمایا ہے۔ مکھن سے شیر خوار بچوں کی مالش بھی کی جاتی ہے۔ اگر مکھن پرانا ہونے لگے اور استعمال نہ ہو تو اسے بالکل ہلکی آنچ پر رکھ کر پگھلانے سے خالص دیسی گھی حاصل ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا دودھ ایک بہترین اور مکمل غذا ہے۔ یہ کیلشیم اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ دودھ کا پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ روایت ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ملاقات کی تو رب کی طرف سے اپنے محبوب کی تواضع کے لیے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، دوسرا شہد کا اور تیسرا پانی کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ تینوں میں سے جو چاہے نوش فرمائیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اور اسے نوش جان کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب کو بہت سراہا۔ خالص کچے دودھ کو کیسے ابالا جائے؟ ویورز، آج کل اکثر گھروں میں لیکوئڈ دودھ کے ڈبے کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آیا خالص ہے یا نہیں۔
दूसरे इसका इस्तेमाल तो आसान है, मगर ये इतना फ़ायदा मंद नहीं जितना डेयरी का खालिश दूध होता है। अगर आप डेयरी का खालिश दूध अपनी अक्ल और समझ बूझ से इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदा मंद हो सकता है, और इसके ज़रिए आप घर पर ही बालाई, दही, मक्खन और देसी घी हासिल कर सकते हैं। बालाई और उसके फ़वाइद भी जानते हैं। दूध इस्तेमाल करते वक्त अगर उसकी बालाई की तह को उतार कर एक अलग प्याले में रखें तो ये इंतहाई लजीज और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा होती है। बच्चों के लिए नहायत मुफीद, मगर बड़ी उम्र और मोटे अफराद के लिए मुज़िर है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत और चिकनाई से भरपूर होती है। क्योंकि खालिश दूध से बनी होती है, इसलिए बड़ों को इसकी कम मिकदार ही इस्तेमाल करना चाहिए। डबल रोटी पर लगाकर भी खाया जाता है। रोटी अगर बालाई से खाई जाए तो नहायत लजीज लगती है। बाज़ लोग बालाई में चटनी या सिर्फ लाल मिर्च और नमक मिलाकर रोटी से खाते हैं, और बच्चों को चीनी मिलाकर बालाई खिलाते हैं। चीनी मिली हुई बालाई को डबल रोटी पर लगाकर बच्चों के लिए मीठे सैंडविच बनाए जाते हैं। अगर आटा गूंथते वक्त इसमें आधा प्याली बालाई शामिल कर दी जाए तो 1.5 किलो आटा नरम गूंदा जाता है, और इस आटे की रोटियां नहायत मुलायम, लजीज और शानदार बनती हैं। अगर घर में बालाई का इस्तेमाल ज़्यादा ना होता हो तो आप बची हुई बालाई को एक बर्तन में जमा करते जाएं और बर्तन को फ्रिज या फ्रीज़र में रखें ताकि ये जमा शुदा बालाई ख़राब ना हो। जब बर्तन भर जाए तो इसको नीम गर्म करके उसमें दही या नींबू का रस डालकर ढक दें। 3-4 घंटों में ये दही बन चुका होगा। अब आप इसको फ्रिज में रख दें। अगले दिन इसमें गर्म पानी मिलाकर खूब फेंटें। बर्तन की ऊपरी सतह पर मक्खन की मोटी तह बन चुकी होगी। अब फेंटना बंद कर दें और इसमें मज़ीद ठंडा पानी मिलाएं और दोबारा फ्रिज में रख दें। 10-15 मिनट में ही मक्खन की मोटी तह ऊपरी सतह पर जम जाएगी। आप इसको निकालकर अलग बर्तन में रखें और नीचे की लस्सी इस्तेमाल में ले आएँ। इसको पी लें या इसकी कड़ी बना लें। इस लस्सी या छाछ की तह में जो मोटा बुरादा रह जाता है उसे चाटी कहा जाता है। ये चाटी अगर सालन भूनने में इस्तेमाल की जाए तो शोरबा नहायत शानदार बनता है। अगर कौरमा में डाला जाए तो वो भी नहायत शानदार और दानेदार बनता है। मक्खन के तो बड़े ही फ़वाइद हैं। इसको डबल रोटी या पापों पर लगाकर नाश्ते में चाय के साथ खाया जाता है। अगर मक्खन को गर्म रोटी पर लगाकर चाय के साथ या दाल सब्ज़ी के साथ खाएं तो खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। मक्खन से शीरख्वार बच्चों की मालिश भी की जाती है। अगर मक्खन पुराना होने लगे और इस्तेमाल ना होता हो तो उसे बिल्कुल हल्की आंच पर रख कर पिघलाने से खालिश देसी घी हासिल होता है, जो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। मक्खन से घी निकालने के बाद जो खुरचन बचती है उसे गोश्त का सालन भूनते वक्त शामिल कर दिया जाए तो गोश्त बहुत ही जायकादार बनता है। इसके अलावा दूध अगर हर वक्त घर में मौजूद होता हो तो ये हमें गर्मी और लू से भी महफूज रखता है। अगर आपको शदीद गर्मी महसूस हो या आप बाहर से गर्म हवा और धूप का सामना करते हुए घर में दाखिल हों तो फ़ौरन आधे गिलास दूध में आधा गिलास ठंडा पानी शामिल करके पी लीजिए। गर्मी का खात्मा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूध में पानी मिलाकर ही पिया करते थे। दरअसल इस दूध और पानी के आमीज़े को ही कच्ची लस्सी कहा जाता है, और ये पेशाब की जलन, मैदे की गर्मी और मिसाने की कमज़ोरी का फौरी इलाज है। अगर एक दफ़ा में गर्मी की हिद्दत कम ना हो तो 2-3 मरतबा इस्तेमाल किया जाए। खुले दूध से दही बनाना इंतहाई आसान होता है। अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं कि खुले दूध से दही जमाना मुश्किल काम है। पानी की मिलावट की वजह से दही भी सिर्फ ऊपर ही जमता है, नीचे पानी पानी होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपको खालिस दूध मुयस्सर नहीं। फी ज़माना ये भी बहुत गनीमत है, क्योंकि ये डब्बे के दूध के मुकाबले में कई गुना बेहतर है। आप सिर्फ ये करें कि दही जमाते वक्त इसमें यानी एक बड़ी प्याली दूध नीम गर्म में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला दिया करें। दही बिल्कुल ठोस जमेगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर इसका तमाम पानी जज़ब कर लेगा। अगर घर में कॉर्नफ्लोर मौजूद ना हो तो मैदा मिला दें, और अगर ये भी ना हो तो डबल रोटी पकाने का आटा ही शामिल कर दें। लेकिन आटा चूँकि मोटा होता है लिहाजा दही खाते वक्त थोड़ा महसूस होता है। बेहतर है कि इस दही का सालन वगैरह बनाने में या रायता बनाने में इस्तेमाल करें। इस तरह बाज़ार से दही खरीदने की बजाय अपना दही जमा के काफ़ी पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर दही बच भी जाए तो उसे बआसानी फ्रीज करके बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो का मकसद खुले दूध के इस्तेमाल का सही तरीका बताना है, ताकि आप खुद को और अपने घर वालों को सेहतमंद और तवाना रख सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।